मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी। বন্ধুরা, বাংলা বিশ্ব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। গোটা দেশে রিলায়েন্স, ভোডাফোন, এয়ারটেল সবার কিন্তু ট্যারিফ অনেক পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। कांग्रेस की बोलছে, বিরোধী পক্ষ কি বলছে, তাদের বক্তব্যটা একবার শুনে নিন। 3 जुलाई 2024 से इस देश में सेल फोन की जो आपके दर्शक, पाठक सब इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरें बढ़ा दी गई तीनों प्राइवेट सेल फोन कंपनियों के द्वारा। यह खबर तो आई कि सेल फोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई कि उसका देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी, जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार 119 करोड़ सेलफोन यूजर्स की कॉस्ट पर 3 प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को सालाना 34,824 करोड़ कमवा रही है। तो मोदी 3.0 नए कार्यकाल का नया प्रसाद है, वही पुराना क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसे राहुल जी कहते हैं। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा और कुछ प्रश्न हैं। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में, वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा है, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की डियोपली है, यानी 2 कंपनी ही देश के लगभग सारी सेलफोन मार्केट को कंट्रोल करती हैं, उनकी संख्या 87 करोड़। अब तथ्य क्या है? ट्राई ने 23 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें 31 दिसंबर 2023 तक का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ, यानी हर महीने सेलफोन कंपनी औसतन अपने हर सेलफोन कस्टमर से, यानी आपसे जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या आपकी खबर पढ़ेंगे, 152 रुपया 55 पैसे कमाते हैं हर महीने। हर महीने हर सेलफोन कस्टमर से औसतन 152 रुपया 55 पैसे सेलफोन कंपनियां कमाती हैं। 27 जून 2024 को, अफेक्टिव 3 जुलाई 2024, रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22% इंक्रीज। 28 जून यानी अगले दिन 2024 को, अफेक्टिव 3 जुलाई 2024, एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को, 27 को जियो बढ़ाता है, 28 को एयरटेल बढ़ाता है, 29 को वोडाफोन बढ़ाता है। अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे,
वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%। तो दो चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए, 3 जुलाई और 4 जुलाई, लगभग 24 घंटे के अंतराल में बढ़ा दिए। दो चीजें बिल्कुल साफ हो गई। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़, 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। मैं ट्राई की रिपोर्ट की रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं और फुल रिपोर्ट भी भेज रहा हूं, लिंक। 6 सवाल सीधे हैं, और वो सवाल क्या है? हाउ कैन प्राइवेट सेलफोन कंपनीज holding 92% of cell phone user market share be permitted to unilaterally increase cell phone tariffs by an additional 34,824 crore or almost 35,000 crore annually without any oversight or regulation by Modi government? पहला सवाल, मोदी सरकार ने किसी भी रेगुलेशन, नियम या निगरानी के बगैर प्राइवेट सेलफोन कंपनियों को 109 करोड़ भारतीयों पर, 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उनकी जेब से निकालने की इजाजत कैसे दे दी? दूसरा सवाल, Why have the Modi government and Telecom Regulatory Authority of India abdicated their duty and responsibility towards 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स? मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह क्यों मोड़ लिया और अपनी जिम्मेवारी से कन्नी क्यों काट ली? কংগ্রেসের এই বক্তব্য তো আপনি শুনলেন, কিন্তু বড় বড় ইউটিউবারদের যদি আপনি ভিডিও দেখেন সেখানে কিন্তু অনেকে বলছে বয়কট জিও। চারিদিকে কিন্তু মিমের ছড়াছড়ি হয়ে গেছে। কেউ বলছে অনন্ত আম্বানির বিয়েতে এত টাকা খরচা হয়ে গেছে যে সেই জন্যই হয়তো রিলায়েন্স তার ট্যারিফ বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে বলছে যে মোদি কেন চুপ? গদি মিডিয়া বা মোদি মিডিয়া এই দুটোর অ্যান্টি বা পক্ষে এই দু ধরনের কিন্তু মিডিয়াতে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বাঙালি বন্ধুদের জন্য স্পেশালি এই ভিডিওটি করা, যে আপনি যদি একটু মগজাস্রোতের শানটা দেন না, তাহলে আপনি কিন্তু পুরো ক্যালকুলেশনটা বুঝে যাবেন। এবং আমি গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলায় কোনো চ্যানেল এবং ন্যাশনাল কোনো চ্যানেলেও কিন্তু এই নিয়ে কোনো ভিডিওটি নেই। সবাই বলছে যে কেন মোদি চুপ, যেখানে 15ই আগস্ট 2023-এ নরেন্দ্র মোদী দাবি করছে যে ভারতবর্ষ এমন একটি বিশ্বের মধ্যে দেশ যেখানে ডেটা কানেকশন সবচেয়ে কিন্তু চিপ রেটে পাওয়া যায়। রিলায়েন্স, ভোদাফোন, এয়ারটেল এই নিয়ে গর্বের বিষয় থাকলে পরেও তাহলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যখন ট্রাই রেগুলেশনকে অ্যাকসেপ্ট করেই যখন এইভাবে ট্যারিফ বেড়ে গেল এবং এর সাথে আপনি যা করছেন আপনার ফোনে যে কোনো মুহূর্তে গভর্নমেন্ট কিন্তু নজরদারি চালাতে পারে, সেই বিলও কিন্তু পাশ হয়ে গেছিল এবং সেটাও কিন্তু 26শে জুনের পর থেকে কিন্তু গোটা দেশে কিন্তু লাগু হয়ে গেছে। তার মানে গভর্নমেন্ট চেলে পরে কোনো অথরিটির কাছ থেকে আপনি কাকে কোন সময় কোন মেসেজ করেছেন সেটাও ধরা পড়ছে।
আমি দুটো পক্ষই এখানটাতে রাখবো, কিন্তু একটু আপনি ব্যাপারটা বুঝলে পরে বুঝতে পারবেন যে ঘটনাটিতে নরেন্দ্র মোদী চুপ কেন। চ্যালেঞ্জের সহিত বলতে পারি, বিরোধী পক্ষ থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু ট্র্যাপে ফেসে গেছে। আর এই ট্র্যাপটা হচ্ছে তৈরি করা নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি সরকারের। এরা এত বড় স্ট্র্যাটেজি মেকার কেন গোটা দেশে, যখন চারিদিকে আপনি ফেসবুক খুলুন, টুইটার খুলুন, ভরে গেছে যে ট্যারিফ বেড়ে গেছে, গোটা দেশে একটা বিক্ষোভের সুর যে হঠাৎ করে এত ট্যারিফ বেড়ে গেল। মানুষ যখন পুরোপুরি ডিপেন্ড হয়ে রয়েছে নেটের উপরে, ইন্টারনেটে, বাচ্চাদের ক্লাস, ভোট ব্যাংকের থেকে শুরু করে সমস্ত রাজনীতির আলোচনা হচ্ছে ইউটিউবে। অনেকে তো বড় বড় ইউটিউবাররা এরকম ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছেন যে ইউটিউব একমাত্র ফ্রি স্পেসের জায়গা যেখানটাতে আপনি ফ্রিলি আপনার মতকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। এবং ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রি থেকে জানা যাচ্ছে ভারতবর্ষে 1 বছরে 121টা চ্যানেল বন্ধ হয়েছে। এবং কংগ্রেস দাবি করছে যে যখন ইনস্টাগ্রামে বা ইউটিউবে যখন কোনো ভিডিও পোস্ট হয় অ্যান্টি মোডি বা অ্যান্টি সরকারের এগেনস্টে, তখন তার ভিউজ হয় প্রচুর। সেই তুলনায় কিন্তু সরকার পক্ষের ভিডিওতে কিন্তু অত হয় না। এবং নরেন্দ্র মোদী নিজে একজন ইউটিউবার হয়ে রিসেন্ট টাইমসে নরেন্দ্র মোদীর প্রোফাইলের ভিডিওগুলো দেখবেন, সেখানেও কিন্তু লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের কিন্তু সংখ্যাটা কিন্তু কম। আর এটাকে হাতিয়ার বানিয়েছে যে যেহেতু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গোটা দেশে বিরোধী রাজনীতি এতটা তুঙ্গে হয়ে উঠেছে, সেটাকে আটকানোর জন্য যদি আপনার প্ল্যানের ট্যারিফ বেড়ে যায় তাহলে আপনি ইউজও কম করবেন। তার মানে আপনি 5 মিনিট 6 মিনিটের ভিডিও দেখার আগে কিন্তু 10 বার ভাববেন, কারণ ভারতবর্ষে ওয়াইফাই কতজনের বাড়িতে আছে সেই সংখ্যাটা কিন্তু কম। ভোদাফোনের কতজন ইউজার, কতজন জিওর ইউজার, সেগুলো পরিসংখ্যান নিয়ে রাজনীতিবিদরা অনেক ধরনের মতামত ব্যক্ত করবেন, কিন্তু আপনি জেনে নিন আসল ঘটনাটি কি। আসল ঘটনাটি হচ্ছে বিএসএনএল এর রিলঞ্চ। বিএসএনএল কার? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার বিএসএনএল আপনি যদি দেখেন সিকোয়েন্স গুলো, শুধুমাত্র কেরালা স্টেটেই কিন্তু 24 ঘন্টায় 1,28,00,000 বিএসএনএল এর নাম্বার মানুষ নিয়েছে। এবং বিএসএনএল টুইটার থেকে, ইনস্টাগ্রাম থেকে, ফেসবুক থেকে, সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে কিন্তু তারা প্রমোশনটা এইভাবে করছে যে প্রাইভেটে যদি এত হাইক হয়, ডোন্ট ওয়ারি, উই আর হেয়ার। নরেন্দ্র মোদী চুপ কেন? যারা এত বড় বড় ইউটিউবার অনেক ধরনের ভিডিও বানিয়েছেন, কাইন্ডলি আমার এই ভিডিওটি দেখলে পরে বুঝতে পারবেন নরেন্দ্র মোদী চুপ এই জন্য কারণ গভর্নমেন্টের খাতায় পয়সাটি আসছে। এই পুরো প্ল্যানিংটি ছিল বিএসএনএল কে রিলঞ্চ করার জন্য, কারণ 3, 4, 5 সবার বেড়ে গেল এবং আস্তে করে বিএসএনএল রিলঞ্চ হয়ে গেল। অনেকেই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনেকের সাথে কথা বলেছি যখন এই টপিকটি নিয়ে, তারা বলছে বিএসএনএল সে তো বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু না, বিএসএনএল বন্ধ হয়নি। বিএসএনএল 4G নিয়ে আবার ফিরে এসছে এবং ট্যারিফ গুলো কম্পারেটিভলি প্রাইভেটের চেয়ে কিন্তু অনেক কম। এবং আপনারা এবং আমরা সবাই তো একটা সময় বিএসএনএল ইউজ করতাম, আমরা জানি বিএসএনএল যদি ময়দানে নামে সেখানে এয়ারটেল, ভোদাফোন, জিও কেউ কিন্তু টিকে থাকতে পারবে না। এরাও হয়তো আস্তে আস্তে কমাবে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র জিও আনলিমিটেড 5টা স্কিম কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এগুলো সবগুলোই কিন্তু সরকারের সাথে স্ট্র্যাটেজির একটা অংশ। এবং অনেকে এই ফাঁদে কিন্তু পা দিয়ে তাদের ভিডিওর কন্টেন্ট হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী তুমি চুপ কেন, তুমি অ্যান্সার দাও, সরকার কেন চুপ। সরকার কেন চুপ নয়, সরকার চুপের কারণটি হচ্ছে সরকার তো বলছে ভাই প্রাইভেটে এত বেশি লাগছে, তুমি গভর্নমেন্টে চলে আসো, কারণ বিএসএনএল কে লঞ্চ করা ছিল এবং এইটাই ছিল স্ট্র্যাটেজি। এবার বিএসএনএল লঞ্চ করার পেছনে দুটো যুক্তি রয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে বিএসএনএল রিলঞ্চ এবং তার ঠিক আগের দুটো দিনে প্রাইভেটের হাইক হয়ে যাওয়া প্রচুর ভাবে, তাহলে পরে একটা শিফটিং পোর্ট হওয়ার কিন্তু চান্সেস থেকেই যাচ্ছে। এটা ছাড়াও ট্রাইয়ের নতুন রেগুলেশন, যেখানে 165 জন লোকসভার এমপিদের বাইরে রেখে একটা বিল পাশ হয়ে যায় 2023-এ, সেই বিলটি কিন্তু লাগু হয়ে গেছে। এবং আজকে প্রাইভেটকে রিকোয়েস্ট করতে হতো বিএসএনএল গভর্নমেন্টের, এবং যে কারো নাম্বারে বিএসএনএল এ তারা যখন মেসেজ করছে, তারা যখন কোনো অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত, গভর্নমেন্ট চাইলে আপনার সমস্ত কিছু দেখতে পারে। আর যদি কোম্পানিটা গভর্নমেন্টেরই হয় তাহলে কিন্তু সেটা গভর্নমেন্টের এই ট্র্যাকটা বা এই নজরদারি চালানোটা কিন্তু অনেক ইজি। কেউ যদি ভেবে থাকেন যে বিজেপি এগেনস্টে কথা বললে পরে ভিউজ বাড়ছে, যেখানটা বিজেপি নিতে পারছে না বলে ডেটা চার্জেস বাড়িয়ে দিল, এটা একটা ট্র্যাপ। আর এই ট্র্যাপে আপনি পা দেবেন না, কারণ গভর্নমেন্টের লঞ্চ করার ছিল হচ্ছে বিএসএনএল কে, মানে রিলঞ্চ। এবার রিলঞ্চ করার জন্যই ছিল কিন্তু এত তাকঝাক, এবং এরই এফেক্ট কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে হয়ে যাচ্ছে গোটা দেশে। সবাই মজ কাটছে, সবাই বিভিন্ন ধরনের ভিডিও বানাচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল কেস কিন্তু বিএসএনএল এর রিলঞ্চ। ওগুলো কোনো কথা নেই যে এটা হয়ে গেছে বলে বিএসএনএল, জিও এত বেড়ে গেছে, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, সব দেশের মানুষরা কি করছে, দেশে বিক্ষোভ হচ্ছে, কিন্তু আপনি তো একটা পোস্টারিংও দেখছেন যে শিফট টু বিএসএনএল, শিফট টু বিএসএনএল। তার মানে কি?
তার মানে হচ্ছে প্রাইভেট গুলোর সাথে এইভাবেই ডিলটা ছিল। অনেকে বলছে ইলেকশনের আগে কেন বাড়াওনি, কারণ ইলেকশনের আগে বাড়ালে পরে যেভাবে এখন ইন্টারনেট কাজ হয় গোটা দেশে না, সেটা একটা বিক্ষোভের মুখে পড়তো। কারণ এই কনসেপ্টটা ধরার ক্ষমতা কিন্তু অনেকের কম। হয়তো আমার এই ভিডিওর পরে পরপর 10 দিনে মানুষ বুঝে যাবে এটা বিএসএনএল রিলঞ্চ। মানে আমার ভাবতে খুব অবাক লেগেছে, আমি নাম বলবো না, টুইটারে একজন প্রসিদ্ধ ইউটিউবার সে লিখছে বয়কট জিও, সেটা নিয়ে সে প্রমোশন করছে, সেটা নিয়ে সে ক্যাম্পেইন করছে। কিন্তু আমি তারকে একটাই বলতে চাই, ভাই তোমার কিন্তু মজ কেটে গেছে। কারণ মানুষ যখন বয়কট জিও করছে তার সাথে কিন্তু বিএসএনএল এ পোর্ট করে নিচ্ছে, এবং এই বিএসএনএল এর পোর্ট হওয়াটাই চাইছে গভর্নমেন্ট। আর সেই জন্যই ছিল আমার এই ভিডিওটি করা। তো বিপথে যাবেন না, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আজই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বন্দে মাতারাম, জয় হিন্দ।